जुगो जुग अटल गद्दी ते विराजमान धन धन सहबे कमाल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी पावन निघी गोद दा आनंद मार रहे सत्संगी जनों, वड्डे भागां वालिओ, जो सिख कौम ते समय समय अनुसार जदों भी भीड़ पई सिख कौम ते जिहड़ियां जागदियां जमीरां वाले आ जिन्हां नूं गुरु नाल और अपने गुरु सिखां नाल प्यार आ, वो समय समय अनुसार तत्पर साडियां भैणां साडे वीर हरदम खड़े रहिंदे आ। ते आओ सतगुर से पातशाह दे चरनां कमलां विच सारे हाज़री लवाओ, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास बाबा जगजीत सिंह जी जो संगतां ने बड़ा मान दिता, कई संगतां दुध वाले बाबे भी कह दिंदियां, क्योंकि दिल्ली अंदोलन दे विच 1 साल 13 दिन लगातार जिहड़ी दुध दीयां सवावां गईयां अपणियां, क्योंकि सतगुर से पातशाह संगतां दे सहयोग दे नाल अपने को जिहड़े आ बहुत वधिया जिहड़े संगतां ने आपां नूं जिहड़े फ्रीजर टैंकर बना के दिते होए संगतां दे सहयोग नाल, यूके दीयां संगतां ने जिन्हां ने ये सारा जिहड़ा उपराला कीता सी। इंग्लैंड तो भाई जैब सिंह और भाई बलदेव सिंह, क्योंकि हर तत्त पर खड़े रहिंदे साडे नाल। ते मैं संगतां नूं बेनती करदा, रस्तां दी कमी कोनी गी, दुध की कमी कोनी इत्थे आउणी, सारियां वस्तुआं सारियां हाजिर हो जाणियां। जिवें ढाडी साहिबान गल करदे सी, कहंदे भी जदों सानूं हुक्म करनगे, मैं बेनती करां इन्हां नूं हुक्म नहीं करना, तुसीं आप आउणा चल के, साडा फर्ज है, साडी कौम दा फर्ज आ। मैं जिन्नी बार भी आउणा तिगवरे कुछ मेरे रजेवें सी, मेरे छोटे भाई 40 साल दे मेरे तो छोटे सी, थोड़े दिन हो गए पूरे हो गए, मैं 12 तरीक नूं उन्हां दा भोग पा के आया, क्योंकि मेरे घर दे रजेवें सी, मैनूं पिंड जाना पै गया। ते दिलावर सोही जिहड़ी सेवा दोधी निभाउंदा रहा इत्थे आके। ते मैं गल करदा ना, जदों भी मैं आया मैं बेनती कीती, पर अज मेरा बड़ा मन भी खराब हुंदा भी असीं कित्थे आके खड़ गए। असीं वंडे गए, अज भी असीं वंडे पे आ धड़ियां बाजियां दे विच, लीडरां दे विच, जिन्हां ने साडा कदी भी भला नहीं सोचिया। कांग्रेस आ गई, अकाली आ गए, बीजेपी आ गई, कोई भी आ गया, साडा भला नहीं सोचिया। पर मैं एक थोड़ा जिहा तुहानूं एक जिक्र करना, अज मैं हुणे एक वीडियो मेरे कोल आई सी, वेखण डिया सां भी एक सरकार जिहड़ी पुरानी सरकार सी उहनूं भाजणां पईयां फिरदियां, जिहड़ियां बाइबल कलां वाले केस दे विच उन्हां दी जबान ते कल दी किते रद्द हो गई आ। शिशो पंजे च प्यो पुत्त पए फिरदे आ, क्योंकि तपों राज राजों नरक ये मिलदा। ते जिहड़ियां आ तुहाडीआं जिहड़े तुसीं हा दे नारे मारे आ ते बददुआवां दित्तियां ना लोकां नूं भी साडे गुरु नाल लोको तुसीं लीडरां ने की कीता, ये साडियां जिहड़ियां अंदरियां अंदरां नूं इन्हां ताया कह के घट घट में हरजू वसे संतन कहो पुकार। ते सतगुरु जी से पातशाह कहंदे 9 दरवाजे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। ते जरा जरा विच वसिया होया, तुहाडे च वसिया होया, तुहाडीआं अरदासां क्यों ना कबूल होणगीआं। ये जिहड़ियां तुहाडीआं अरदासां जिहड़ियां बददुआ वालीआं अरदासां जांदियां ना, कहंदे आपां कहंदे आ वो आपदे मूँह भी कहंदे रहे साडा कख ना रवे, पर अज उन्हां दा कख नहीं रहण दिया। जिन्हां ने गुरु साहब ने नाल धोखा कीता ते गुरु साहब दी बेदबी कीती, और अनथे सिंघां ते जिन्हां वार कीते, पानी दियां बशारां वसाईयां। ते अज साध संगत जी, पर असीं फिर भी नहीं सुधरे, असीं फिर भी बिनते बुच्चड़ वर्गियां। वो कांग्रेस सरकारां ने ना सरकारां ने बड़ा कुछ साडे नाल कीता, पर असीं फिर नहीं सुधरे। असीं नगरां विच घट तो घट साध संगत जी 12-13 पिंड रोज़ दे कढदे, अमृत वेले तो उठ के पिंड पिंड 12 तो लैके 14-15 पिंडां तक 20 पिंडां तक असीं सवेरे जिहड़ी अरदास बेनती करदे पिंडां जाके, और उन्हां नूं सुत्तिआं लोकां नूं जगाउणे आ। पर मेरा एक शिकवा
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਹੁਣੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਕੰਮੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਲਵਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੌਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਖੱਟੂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜੋ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ, ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੇਧ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੇ ਆ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾ ਲੀਆਂ ਪਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੇਖਣ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਘੇਸਣ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਲਿਆ ਦੁਆਬਾ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਸਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 150 ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 200 ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਓ ਇਹ ਡਿਊਟੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਸਿੰਘ ਤੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੰਢਾਇਆ ਨੇੜਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮੂਰਖਣਾ ਨਾਲ ਲੁੱਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ ਲੜਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੁਧਰ ਜੋ, ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਧੜਿਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਏਕੋ ਨਾਮ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਰੂਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁੰਭ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਲੌਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਪਿਸਰੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਈਏ। ਗੱਜ ਵਾਜੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 15-15 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਐਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ 27 ਘੰਟੇ ਕੱਟਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਪਿੰਜਰਾ ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਬਦਲੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਨਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਰੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੂਰਖਾ, ਕਿਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ, ਕਿਤੇ ਖੇਮਕਰ ਪੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵੇਖ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ, ਛਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹੀ ਕਿਤਰਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੌਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। 7 ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਣਵਈਆ, ਇੱਕ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਚਾਚੇ 3, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੌਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਬਾਪੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋਗੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋਗੇ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਜੇ ਸੀਗੇ? ਮੁਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਲੂਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਗਾਓ। ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਬਚਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਬਦਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੇ ਜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ, ਪੁੱਠੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸਿੱਤੇ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕੁਸ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ, ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾਮ ਖਮਾਰੀ ਲੁੱਟੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾਮ ਖਮਾਰੀ ਲੁੱਟੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਨ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਖੀਵੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ। ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਪੀ ਨ ਸਕਦੇ, ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਪੀ ਨ ਸਕਦੇ, ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਤੀ ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾੜੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਂ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਮੋ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਦਮ ਕੱਲਾ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦਮ ਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਦਮ ਕੱਲਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਮੇਰਾ ਜੁਝਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਮਰੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਦੱਸੋ ਵਿਸਾਰ ਕਿੱਥੇ।
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਹੱਥੀ ਵਾਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀਏ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀਏ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸਤੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਦਮ ਮਿਲਦਾ, ਢੋਣੇ ਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਨਾ ਢੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਣੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈਂਦੇ। ਦਰਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਆਏ ਆ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈਂਦੇ, ਛੇਕਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਰਫ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੇ ਬਾਜ ਨਾ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈਂਦੇ, ਛੇਕਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਰਫ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੋਂ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੇ ਬਾਜ ਨਾ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਉਹ ਮਰਦੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਦਲੇ, ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਰਮਾ ਮਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਰਮਾ। ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਦਾ। ਗੀਤ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ 65 ਸਾਲ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਟ ਪੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਏ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਏ। ਕੌਮ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਸਵਾਰੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਡਟ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਦਮ ਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖੜੀ ਸੀ ਰੈਫਲ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਰੈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਖਣੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਦੇ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਦਮ ਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣੀ ਸੀ ਰੈਫਲ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਏ। ਧੀਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੌੜੇ ਆਏ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਏ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰੀ ਏ। ਅੱਗੇ ਲੋ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਰੱਖਦੇ ਭਰੋਸਾ ਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸਹਾਰੀ ਏ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਰੱਖਦੇ ਭਰੋਸਾ ਸਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸਹਾਰੀ ਏ। ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੰਗਸਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਸਦਾ, ਬਾਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਜੀ ਨਾ ਕਦੇ ਹਾਰੀ ਏ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੋ, ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੋ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਏ। ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਿਆਰੀ ਏ। ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਏ। ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਏ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨ, ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਤਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਦਾਰੀ ਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਉਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਏ। ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ ਆ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਏ। ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ ਆ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਏ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਲਾਸਟ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਨਾ ਗੁਆਵੀਂ ਹੱਥੋਂ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਏ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਸਮਾਪਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਪੜੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਆਓ ਜਰਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤ ਗਈ ਆ, ਦਿਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪਹਿਰਾ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਅੱਖ ਪੁੱਠੀ, ਪਹਿਰਾ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਅੱਖ ਪੁੱਟੀ, ਖਿੜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖਿਜਾ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਲਾਟ ਬਲਦੀ ਕੁਕੜਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤੀ, ਤਲਬਾਂ ਰੂਦੀਆਂ ਹਵਾ ਹਰਾ ਰਹੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਰਾਣੀ ਚੜ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਸੁਬਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਨਾ ਰੱਜਦੀ ਏ, ਤਰੇਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਰਹੀ ਏ, ਸੰਗਤੇ ਮਾਤਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਈਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਏ, ਦਾਦੀ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਏ, ਪੋਤੇ ਆਖਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੱਸ ਸੁਪਨਾ ਭਾਣਾ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
लेके फौजा पिताजी आया है। कहते नहीं इस तरह नहीं, दसदी हां तुहानूं की होया है। कहते सरसा नदी ते मचिया युद्ध भारी, फौजा कट्ठियां बेशुमार होइयां। कुछ सिंह नदी दी भेंट हो गए, कुछ सिंह फिर थोड़ा जिहा पार होए। तिखी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ तेज तलवार दे नाल वैरी घायल सी कई हजार होए। कहते फिर माता जी साडे वड्डे वीर किथे आ, तू भी दस दे। कहते चानण अखियां दा ठंड कालजे दी, वड्डे तुसां दे दोवें वीर सरदार दोवें हो गए सुरखरू उजला नाम कर गए। गए धर्म तो जिंदड़ी वार दोवें। कहते माता साडे वीर शहीद हो गए। कहती हाँ पुत्र कुर्बानी कर गए, रहिंदी दुनिया तक उन्हां दा नाम रहूगा। साडे पिता जी वो कहते वो भी उत्थे जकारे छड्डदे पए ने ते अपना की बनूगा। कहते बेटा अज कचहरी विच तुसी पेश होना। बड़े लवे सोहने किसी कवि ने लिखी है, बेटा अज कचहरी विच तुसी पेश होना। फतवा काजियां दा छरा, फतवा काजियां ने शरा दा लावना है। मेरी जिंदगी दी वेल ने अज सुक जाना, इन्हां जालमां जुल्म कमावना है। फिर की होगा जी? कहते ओ खफन बन के सिरां तो चढ़ो जंजे, खफन बन के सिरां ते चढ़ो जंजे। लाड़ी मौत नूं तुसां विआवना है। अज तुसी कचहरी दे विच चले, फिर पढ़ के मुड़ के नहीं आवना है। कहते मुड़ के नहीं आना, अज लास्ट देना तुहाडा। खफन बन को सिरां तो चढ़े जंजे, इन्हां जालमां जुल्म कमावना है। हो जदों जाओगे जदों शहीद बच्चो, हथी विद्या तुसानू करके मैं इस बुरज अंदर मैं भी शरीर त्याग दूंगी। कहती जो तुम शहीद हो जाओगे तो मैं भी शहीद हो जाऊंगी। हुण कल भी बाबा जी आए सी, मेरे सामने बैठे आ। सैकटरी साहब ने कहा सी ते उन्हां दे वचन बहुत सोहणे लगदे आ। मैं भी उन्हां दे चरनां 'च गुजारिश करूंगा, सैकटरी साहब दे आखे लग के तुसीं जरूर बाबा जी टाइम दिया जी। राजा राज सिंह जी मैं इत्थे समाप्ति करदा, एक जरूर गल कहूँगा। वो जिहड़े कह के गए सी ना कि साडियां अरदासां भी लगदियां, बाबा बख्शीश सिंह जी, जगजीत सिंह दुध वाले, हाँ जी, वो कह गए सी ना, कहते किसी शायर ने लिखा है, ना सता गरीब को, ध्यान ना सुने, ना सता गरीब को गरीब रो देगा, जब सुनेगा खुदा जड़ से ही खो देगा। आज तुसी देखिया वो जड़ां तो खोए गए, जेड़े लोकां नूं अंदर कराउंदे सी अज वो जमानतां वास्ते तरले लैंदे पए आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਲ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕੁਸ਼ੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਗਾਤਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੰਡਾਲ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗਾਹਾਂ ਫੇਰ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਹੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਾਂਗੇ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਆ 5 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਓ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੰਥ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਘਾਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨੇ, ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਿਆਊ ਮਾਲ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੌਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਚਾਰ ਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਬਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਸਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 32 25 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਟਦੇ ਹੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੋ। ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੀਆਂ? ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੀਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਕਰਦ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਮੋਰਚਾ ਇਹੋ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਤੋੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਭੇਜੋ ਇੱਥੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਬੰਦ ਕੱਢਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਆਹ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ? ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਓ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਓ, ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕੋ। ਬੈਠੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ।
ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੇ ਤੈਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਤੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਤੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਿਆ, ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੋ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਆ 2000 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਬਾਦਲ ਕਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਲ ਦੇ ਕੱਦੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਆਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਓ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੜਫਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਤੇ, ਛੇਤੀ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੂ ਮੋਦੀ, ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦੱਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥੰਮ ਬਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਨ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਏ ਉੱਠ ਕੇ ਜਰਨੈਲ। ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਆ, ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਉਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ। ਆ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਆਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਈਏ ਜਾਈਏ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ। ਉਥੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ, ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 5 ਆਉਣ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 5 ਲੈ ਜਾ ਕਰੋ, 5 ਛੱਡ ਜਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਲਾ ਵਰਤਾਓ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇ, ਕਰੋ ਪੰਥ ਉਤੇ ਮਿਹਰ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਭ ਆਗੂ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, 4 ਪੈਸੇ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਝਾੜੂ ਵਰਦਾਰ ਆ, ਕੂਕਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਭੌਂਕਦੇ ਆ। ਕੂਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਭੌਂਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਦ ਕੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰਮਾਂ ਖਰਮਾਂ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਟ ਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ 328 ਸਰੂਪ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु महाराज दी निੱघੀ गोद च बैठी गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, गुरु महाराज दी हजूरी विच तुहाडा सबना दा तह दिलों बहुत बहुत सत्कार, जिन्हां ने कि अपने रुझेवियां दे विचों टाइम कट के गुरु महाराज दी हजूरी विच शरण विच आके अपना सीस झुकाया, हाजरियां लाइया। साध संगत जी, मेरे को बोलने लई कोई शब्द नहीं रह गए। मेरे वीर जी ने बहुत अच्छा बोलिया, जो कुछ भी उन्होंने बोलिया बिल्कुल एकदम सच्चाई। साध संगत जी, मैं ये पूछना चाहनी है कि मोर्चा किन्हां दा है? ना तुहाडा, ना साडा, ना किसी होर दा। मोर्चा है साडे ओ अकाल पुरख धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा। मोर्चा है उन्हां दे सुपुत्रां दा, जो इस टाइम बंदी बना के रखे हुए ने। उन्होंने गलतियां नहीं कीतियां, उन्होंने गुरु महाराज दी आन और शान दी खातर, अपनियां पगड़ियां दी, अपनी इज्जत दी खातर आज जो जेलों च बैठे ने, किसे दी धी नहीं छेड़ी, किसे दी बहू नहीं छेड़ी, किसे नू कोई गलत शब्द नहीं बोलिया, किसे ना लड़ाई झगड़ा नहीं कीता। जे मेरे गुरु दे सिंह अज सजावा कट के भी डबल डबल सजावा कट रहे ने, मैं इन्हां सरकारां नू पुछना चाहनी है कि दसो तुहाडे कोई साडे सवाल दा जवाब है? ठीक है, उन्हां बच्चियां ने जो काम कीता उन्हां दी सजावां तुसीं दे दित्तियां ने, ते किहड़ा तुहाडा कानून है? मतेर मां भी इस तरह नहीं अपने बच्चियां नाल करदी जिस तरह इन्हां सरकारां ने साडे नाल कीता। और कोई गल नहीं खालसा साहिब जी, किसी ने घबराना नहीं है, घबराना नहीं। साडे गुरुआं ने कष्ट कट्टे ते असी किद्दां सौखे रह जांगे? असी उन्हां दे मार्गां ते चल रहे हैं ना, ते जो असी उन्हां दे मार्ग ते चलना, गुरु साहब दे नाल गोडे नाल गोडा जोड़ के बैठना है। ते सानू भी इन्हां प्रोग्रामां चों, इन्हां टाइमां दे विचों, इन्हां शहीदियां चों लंघना पैना है। साडी तां यही गुरु साहब जी दे अगे अरदास है, सच्चे पातशाह कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई, माटी का क्या धोपे स्वामी, मानस की गत यही।
साडे औगणा नूं ना चितारो मेरे मालको, असीं तां खिन खिन भूलनहार है, बख्शणहार बख्श लै। मेरे प्रीतम प्यारे, मेरे प्रीतम प्यारे, मेरे प्रीतम प्यारे, बख्शणहारे बख्शणहारे बख्शणहारे, बख्श लो बख्श लो बख्श लो। बुरे हाँ भले हाँ आप जी दे बच्चे हाँ, लड़ लग्या दी लाज पत रखो दाता जी। साडे विच वाकया ही हिम्मत नहीं रही, असी सारे दे दरवाजे ते जाके ठोकरां खा लईयां। मैनू ये दसो, दिओ जवाब अपनी संगत नू, अपनी चरनां दे विच बैठी संगत नू, कि तुहातों उपर केड़ा गुरु है, केड़ी सरकार है। ये जड़ियां सरकारां बनाईयां तुसां ही ते बनाईयां है। की सोच रहे हैं? कर दिओ किरपा। अरे तो गुरु नानक देव जी महाराज शांतमई नाल कर रहे ने सारा कुछ। जदों मेरे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दिया चलना ना, ते जदों 10वें पातशाही दा तीर चलने ने, उदों पता लगूगा इन्हां नूं वे बढ़ांगे किद्दां हुंदे ने। सत श्री अकाल। साध संगत जी, किसानां मजदूरां दा मोर्चा लग्या, उत्थे भी मिन्नतां करदे सी कि आओ भाई मोर्चे ते खड़े हो। लोकी खाना खा के मज़िਆਂ दे नाल पੱਖਿਆਂ थल्ले एसियां दे थल्ले सौ जांदे सी। साध संगत जी, असी पूरा साल खड़े हुए हैं और मोदी दे कोल मेरा पूरा एड्रेस है। मैं बीजेपी सरकार दी वोमेन सेल दी प्रधान है, चंडीगढ़ 22 वार्ड दी, और मैं अजे भी प्रधान है जो ओदी संगत है, ओदी सरकार है। पर सुनियो, कदे देख लेने मेरे लेक्चर दिते हुए किसान मजदूर दे पाके, मतलब ते पाके देख लेना आड़ एड़ा अखर फेसबुक यूट्यूब ते ऐसे तरह ही बोले हैं। और असी मोदी तो लेके कुछ खादा नहीं है जेड़े कि असी डरांगे। जे साडे कोल जमीनां नहीं ते साडे कोल जमीरां है। असी जमीरां वाले मां बाप दे धीआं पुत्तर बहुआं उन्हां दियां पुत्रियां है। जिथे मेरे वीरां नूं लोड़ पैगी, माता भाग कौर दियां बच्चियां अगे होके खड़नगियां। सत श्री अकाल। प्रता के देख लेना मेरे वीर जी, इस टाइम में बैठे हुए मेरे भैन भरा शायद एयरफोर्स गुरुद्वारा सेक्टर 3147 दी बीबियां दे जथे दी मुख सेवका दे तौर ते गुरु साहब दी सेवा करदी है बीबी, जो थोड़े सामने खड़ी है। साध संगत जी, तुसी सच करके मनियो, मैं एतवार नूं उत्थे लेक्चर देता। स्क्वाड्रन लीडर मैनू आके बाहर कहंदा, जदों मैं बाहर आई कि बीबी जी गुरु घर च नहीं बोलना सी, ये डिफेंस दा गुरुद्वारा है। मैं क्या, मैं भी डिफेंस वाले दे घर वाली है, डिफेंस वाले दी पुत्री है, पोती है। मैं तो ऐसे तरह ही बोलूंगी। और मैं केदे कोल बोली है? थोड़ी एयरफोर्स के अंदर जाके नहीं मैं बोली। होवे थोड़ा गुरुद्वारा एयरफोर्स का, ये जड़ी थोड़ी पूछ लगी हुई है, इनू गार्ड रूम ते रख के आया करो। ये है मेरे गुरु दा गुरुद्वारा, गुरु दा घर। ये है गुरु की साध संगत दा घर। और तुसी अपने घर ते खंगण नहीं दिंदे, ते मेरा गुरु किदा खंगण दे देगा थानू? श्री अकाल। ए शरीर इस तरह ही बोलेगा जब तक ये विच दम है, जब तक ये विच गुरु दा श्वास चल रहा है, ऐसे तरह ही बोलेगा। ए शरीर नहीं डरदा किसे तो। मेरी बहस हुई कमेटी दे नाल, मैं उन्होंने कहा तू है वीरां दी कमेटी दा प्रधान, मैं है बीबियां दी कमेटी दी प्रधान। थानू सारे सेक्टर नू पता कि ए बीबी ने मोर्चे च सब तो अगे हो के लेक्चर दिते हैं। देवे मैनू मोदी सजा,
सुन रहा होएगा, मोदी देख रहा होएगा। मोदी मैं आवाज लगा रही है तेनू गुरु दी हजूरी बिच, ओ जे 2024 दियां वोटां लैणियां ते सेहरा बनवा ला अपने सिर ते। असी 2 बारी जिताया चंडीगढ़ दे विच, उन्हां नूं 2 बार जिताया। ए दिन देखण लई नहीं जिताया कि साडे बुजुर्ग 100 साल दे मातावां पितावां, साडे वीर, साडियां भैणां, साडे बच्चे ओ पापिया तुसी सड़कां ते रोड़ दित्ते। उन्हां नूं मजबूरी विच आके अपनी गुरु दी इज्जत दी खातर, इन्हां शहीदां दी खातर, इन्हां बंदी सिखां दी खातर अज मेरे सारे परिवार देखो टेंट ला ला के बैठे है। ओए तुसी तां सारे असी तुसी तां अपने आराम नाल सोने आ पक्खे छड्ड के, एसी ला के। देखो इन्हां दा जीवना, इन्हां दा जीवन देखो। कि मैं ये पूछना चाहनी है, पंजाब च इन्ने ही है पंजाबी जो अज आके इत्थे बैठे ने, हाजरी लवा रहे ने अपनी, क्यों नहीं आते? जिथों तक मेरी आवाज आ रही है, सारे तंबूआं टेंटां दे विचों निकल के अगर लंगर छक लिया है ते गुरु साहब जी दी शरण विच आके बैठो। दिखाओ गवर्नमेंट नूं कि असी आए हुए हैं तुहाडे नाल टक्कर लैण लई, टक्कर लैण लई। ओ तुहाडे कोल तां बंदूकां है, किसे टाइम भी गोलियां चला सकदे हैं। साडे कोल तां गुरु साहब दे शस्त्र दित्ते होए है, असी तां उन्हां नाल ही लड़ना। सत श्री अकाल। साध संगत जी डरना नहीं है, किसी तो नहीं डरना। अपने मुकद्दर दा लिखिया होया सब ने खाना, किसी ने नहीं डरना। इन्हां नूं कहण दी लोड़ नहीं है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई असी है भाई भाई। आओ बैठे ने, और जेड़ा गुरु दा सच्चा सुच्चा सिख होएगा, ओदी पुत्री होएगी, ओदा पुत्र होएगा, ओ गुरु साहब दे दर्शन करे बिना नहीं रह सकदा, ओ सच बोलन बिना नहीं रह सकदा। अज साध संगत जी जो सिर चकदा ओदा सिर कुचल दिंदे ने, जो सच बोलदा ओदी जुबान वड़ दिंदे ने। हुण इक नवां ही काम चल पिया पब्लिक दे विच, हथे ही कट्टण लग गए। देखो ए नवें केस हो गए 3-4, हुण हथ कट्टण तक काम आ गया। इन्हां नूं ये नहीं पता मैं अगे किसी ने नहीं देखिया मेरे नाल की होना ते तेरे नाल की होना। इत्थे लेखे जोखे दे के हिसाब किताब दे के ते गुरु दी शरण च जावांगे। हाँ तुसीं बंदे तो बंदा चोरी कर ले, बंदे तो बंदा चोरी कर लेगा, लेकिन
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਣ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਛਡਾਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਮਾਈਕ, ਲਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਗਈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਫਟਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਾਈਕ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਹਾਂ, ਆਏਗੀ ਲਾਈਟ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 9 2 11 ਹੋ ਜਾਓ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਾ ਰਹੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ। ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰੋ ਉਦਮ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਜਾਓ ਖੜੇ ਐਤਕੀ 24 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ, ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਖੜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਏਦਾਂ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ 50,000 ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, 50,000 ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੱਥ ਚ ਲਾਓ ਔਰ ਬਣ ਜਾਓ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੱਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ? ਯੂਪੀ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ? ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ? ਤੇ ਤੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੈਦ ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਬਣਾਓ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜੋ, ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕੁਟਹਾਨ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜ ਸਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। तो संगतां ने फिर हाजिरियां भरन की किरपालता करनी। आओ 5 मिनट लिए इन्हां वास्ते विचार सरवण करिए ते बुलारियां नूं बेनती है कि आपां जो ये साडे 4 मुद्दे हैं इन्हां समर्पित रहना है अते गुरु साहब जी हजूरी दे विच जो आपां बोलना है। सो आओ इन्हां वास्ते विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਆਏ ਹੋ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਨਿਤਨੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਨਾਮ ਬਣ ਜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, 52 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਤਵਾਨ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਰਹਿਤਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੱਲਾ ਦੇਗ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਬਾਣਾ ਪਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਹਮਰਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਭੇਦ ਨਾ ਮਾਨ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਊਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਲੜਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਸਗੋਂ 5-5 ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਵਿਸਰਿਆ ਦਤਾਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਦਾਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੁਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਫੇਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ 22 ਤਰੀਕ ਆਵੇ 23 ਆਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ 22 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਬੇਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਧਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ 4 ਜੀ ਛੱਡੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਆ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜੱਥਾ ਭੇਜੋ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਣ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਲਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਤਵਾਨ ਹੋਵੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਯੁਗ ਜੋ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸੇ ਜਗਾਵੇ ਪਿਆਵੇ ਇਹੋ ਰਸ ਕਥ ਕਦਾ ਤੇ ਜਾਨੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 60 ਤੱਕ 100 ਤੱਕ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਜਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਆ ਕਰੂਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਤਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਾਏ ਆ, ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੁਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਣਗੇ ਇਕੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਸੀਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਟੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।